Hello students, now we will move on to our next lesson. It's lesson number 9. Now everyone take your EVS textbook. It's on page number 71. Everyone open it. Okay, now let's see. So it is a chapter about land. Have you ever thought about land? Okay, તમે કોઈકવાર land વિશે વિચાર્યું? Here it is very important and interesting information given about a land, a soil. Okay, let's see and try to understand it. Now let's read. Magan Bhai, after taking his dinner, sat for watching TV. The baby Zil came running to him and she said, "Grandfather, tell me a story." Now Magan Bhai is taking a rest after taking a dinner, and then her granddaughter Zil came there and she said that, "Grandfather, tell me a story." So our grandfather Magan Bhai replied that, "Which story do you want to listen?" Our grandfather asked. "The one," so Zil said that, "the one which I enjoy the most." Zil said. "Okay," said the grandfather and began a story. Okay, હવે ઝીલ કોની પાસે આવે? પોતાના દાદા પાસે આવે છે, મગનભાઈ. શું નામ છે દાદાનું? નામ શું છે? મગનભાઈ. એન્ડ એમને કહે છે she demanded for a story. Now Maganbhai started a story. Now there was a small village, a potter named Maganbhai. Okay, a potter named also, potterનું નામ પણ શું છે? મગનભાઈ. Stayed there. Every day he brings soil from the lake and prepares pots. Now there was a small village, and in a village there was a potter lived, and his name is Maganbhai. He every day brings soil from the lake. એ રોજ લેક પાસેથી શું લાવતો? સોઇલ લાવતો અને સોઇલથી શું બનાવતો? પોટ્સ બનાવતો. One day he prepared a small pot. He painted it colorful. The pot looked very beautiful now. ઓકે, એક દિવસે એણે નાનું એક પોટ બનાવ્યું અને એને બ્યુટીફુલ કલર કર્યો. ઓકે, એના ઉપર પેઇન્ટ કર્યું કલરથી, કલરફુલ પેઇન્ટ કર્યું. સો ઇટ લુક્સ વેરી બ્યુટીફુલ. He kept the pot in his shop for sale. હવે એણે એ જે બ્યુટીફુલ નાનું પોટ છે એને સેલ માટે મૂક્યું. The next day રમેશભાઈ was passing nearby his shop. ઓકે, બીજા દિવસે એના શોપ પાસેથી કોણ પસાર થતું હતું? રમેશભાઈ. He saw the pot and immediately purchased it. રમેશભાઈએ આ બ્યુટીફુલ સ્મોલ પોટ જોયું. ઓકે, અને આ પોટ એટલે કે ઘડો, એ પોટને ખરીદી લીધું. His daughter Brinda became extremely happy after seeing this small pot in રમેશભાઈ's hand. ઓકે, રમેશભાઈના હાથમાં નાનો અમથો સુંદર પોટ હતું, બ્યુટીફુલ પોટ હતું. એ જોઈને એની જે ડોટર છે બ્રિન્ડા, રમેશભાઈની ડોટરનું નામ શું છે? બ્રિન્દા. બિંડિયા, સોરી. સો બિંડિયા, and she was very happy to look the small beautiful pot. She said, "Papa, I will fill water in this small pot." Okay, so she take the pot and she told that, "I will fill water every day in this small pot." આ પોટની અંદર હું રોજ પાણી ભરીશ. કોણે કહ્યું આવું? બિંડિયા. Okay, said Rameshbhai. Now every day Bindia fills water using this small pot. One day the pot slipped from her hand. It fell down and broken into pieces. Okay, રોજ જે બિંડિયા એની અંદર પાણી ભરતી હતી, બટ વન ડે એવું થયું કે એના હાથમાંથી સ્લીપ થઈ ગયું પોટ. So it broken down in a pieces. So heartbroken Bindia collected the pieces and kept them behind the house. Okay, so આ બિંડિયાનું હર્ટ તૂટી ગયું. બિંડિયા એકદમ દુઃખી થઈ ગઈ. એન્ડ શી કલેક્ટેડ ધ બ્રોકન પીસીસ ઓફ ધ પોટ. જે પોટના બ્રોકન પીસીસ, નાના નાના ટુકડા થઈ ગયા હતા, એ બધા કલેક્ટ કર્યા બિંડિયાએ અને એને ઘરની પાછળ મૂકી દીધા. ધ ગ્રાન્ડફાધર આસ્ક્ડ, "Now tell me, dear, what would have happened to those pieces?" Okay, now grandfather see all these things and he asked that what would happen to those pieces. હવે આ પીસીસનું તું શું કરશે? So some girls like me must have used them for playing games. She replied. Zil replied. Okay, so Zil શું કહ્યું? That આજે મારા જેવી ગર્લ્સ છે એ બધી ગર્લ્સ શું કરશે? અને
ગેમમાં યુઝ કરશે આ પીસીસને. યુ આર કરેક્ટ. ધીસ પીસીસ આર મિક્સ્ડ અગેન વિથ ધ સોઇલ. ઓકે, સો ધેન રમેશભાઈ ટોલ્ડ ધેટ ધીસ પીસીસ આર મિક્સ્ડ અગેન વિથ ધ સોઇલ. આ જે પીસીસ તૂટી ગયા છે એ ફરીથી ક્યાં મળી જશે? સોઇલમાં મળી જશે. હિયરિંગ ધીસ કન્ફ્યુઝડ ઝીલ આસ્ક્ડ વોટ અધર થિંગ્સ ગેટ મિક્સ્ડ ઇન ધ સોઇલ. ઓકે, સો આ ઝીલ આવું સાંભળીને બહુ કન્ફ્યુઝ થઈ કે આ જે બ્રોકન પીસીસ ઓફ પોટ્સ છે દે આર ઓલ્સો મિક્સ્ડ ઇન ટુ સોઇલ. હાઉ ઇટ પોસિબલ? સો ઝીલ ઇઝ વેરી સરપ્રાઇઝડ એન્ડ આસ્ક્ડ વિચ અધર થિંગ્સ આર મિક્સ્ડ ઇન અ સોઇલ. ઓકે, આના સિવાય બીજા કયા એવા કોમ્પોનન્ટ્સ છે કે જે સોઇલની અંદર મિક્સ થઈ જાય. ઓકે, સો નાવ અવર લેસન સ્ટાર્ટ્સ. નાવ turn your page on page number 72. Now here by activity we can explain that many components are mixed in a soil. આપણા સોઇલની અંદર ઘણા બધા કોમ્પોનન્ટ્સ મિક્સ થયેલા હોય છે. Okay, so this is explained by different activity. Okay, here first activity is given. Let's read it now. What we need. So what do we need? So at first for activity we need a spade. Spade એટલે કે એક થિંગ હોય. સ્પેડ એટલે કે પાવડો. ઓકે, ધ થિંગ વિચ ફ્રોમ વિચ વી કેન dig ધ સોઇલ. સોઇલને આપણે dig કરી શકીએ, ખોદી શકીએ. ઓકે, તો એવું હથિયાર જોઈએ, સ્પેડ. દેન સીવિંગ ફોર સીવિંગ વીટ. સીવ ફોર સીવિંગ વીટ. સીવ મીન્સ કે ચારણી. ઓકે, આપણને બીજું શું જોઈએ? ચારણી જોઈએ. શું ચારવવા માટેની ચારણી જોઈએ? સીવિંગ વીટ. આપણા ઘરે વીટ ચારવવા માટે ચારણી હોય, મીન્સ કે જેની અંદર મોટા કાણા હોય. ઓકે, એવી ચારણી કે જેની અંદર મોટા મોટા કાણા હોય. તો આવી ચારણી એ શાના માટેની હોય? સીવ ફોર સીવિંગ વીટ. વીટ ચારવા, ઘઉં ચાળવા માટેની ચારણી હોય. ઓકે, સો સેકન્ડ થિંગ આપણને એ જોઈએ. દેન થર્ડ થિંગ સીવ ફોર સીવિંગ વીટ ફ્લોર. ઓકે, સો બીજી આપણી ઘરે ચારણી હોય. ટુ ટાઈપ્સની આપણને સીવ્સ જોવા મળે. એક બિગ એની અંદર હોલ્સ હોય અને સેકન્ડની અંદર સ્મોલ હોલ્સ આવે. ઓકે, મોટા કાણા હોય અને બીજી કેવી જોવા મળે? નાના કાણાવાળી જોવા મળે. મોટા કાણાની સીવ્સ હોય એની અંદરથી આપણે શું કરીએ? વીટને ચાળવવા માટે યુઝ કરીએ. એન્ડ નાના કાણાવાળી જે સીવ્સ હોય એને આપણે શાના માટે યુઝ કરીએ? ટુ સીવિંગ અ વીટ ફ્લોર. ઘઉંનો લોટ હોય, ચોખાનો લોટ હોય, એને ચાળવવા માટે આપણે શું યુઝ કરીએ? અ ફ્લોર સીવ. ઓકે, સો ફ્લોર એટલે કે લોટ. લોટને ચાળવવા માટે કેવી ચાળણી હોય? સ્મોલ હોલ આવે. ઓકે, સો તો આવી બે પ્રકારની આપણને શું જોઈશે? ચારણી જોઈશે, સીવ જોઈશે. દેન થીન કોટન ક્લોથ. બીજું શું જોઈશે? થીન કોટન, પાતળું એકદમ કોટન ક્લોથ જોઈએ. દેન લમ્સ ઓફ સોઇલ એટલે કે સોઇલનો એક ટુકડો. ઓકે, લમ્સ ઓફ સોઇલ, સોઇલનો ટુકડો. ઓકે, નાવ વોટ ટુ ડુ. નાવ ફર્સ્ટ વોટ ટુ ડુ, ટેક વન લમ્પ ઓફ સોઇલ. આપણે એક સોઇલનો ટુકડો, માટીનો એક ટુકડો લેવાનો. ઓકે, ટર્ન ઇટ ઇન્ટુ સ્મોલ પાર્ટિકલ સાઇઝ. એને આપણે છૂંડીને નાના પાર્ટિકલ સાઇઝમાં બનાવી દેવાનું. ઓકે, પછી શું કરવાનું? સીવ ઇટ થ્રુ ધ વીટ વિથ સીવિંગ સીવ. ઓકે, હવે એને આપણે સીવ ઇટ. સીવ એટલે કે એને ચાળવવું, એને ચાળવો. ફર્સ્ટ કઈ ચારણીમાં ચાળવવાનું છે? તો જે મોટા કાણાવાળી, બિગ હોલવાળી જે ચારણી છે એની અંદર આપણે એને ચાળવવાનું છે. ઓકે, સીવ ઇટ થ્રુ ધ વિથ સીવિંગ સીવ. એન્ડ વોટ ઇઝ લેફ્ટ ઇન ધ સીવ? ઓબ્ઝર્વ ઇટ એન્ડ નોટ. હવે આ મોટા કાણાવાળી જે ચારણી છે એની અંદર શું બાકી રહ્યું? લેટ્સ ઓબ્ઝર્વ ઇટ. ઓકે, આપણે પહેલાં શું લેવાનું? એક માટીનો ટુકડો લેવાનો, એને છૂંડી નાખવાનું, નાના પાર્ટિકલ્સ બનાવી દેવાના, પછી એને મોટા કાણાવાળી ચારણીમાં ચાળવવાનું. ઓકે, નાવ ઓબ્ઝર્વ વોટ ઇઝ ધેર ઇન અ સીવ. સીવમાં શું બાકી રહ્યું? ઓબ્ઝર્વ. નાવ લેટ્સ ઓબ્ઝર્વ વોટ ઇઝ લેફ્ટ ઇન ધ સીવ. સ્મોલ સ્ટોન્સ આર લેફ્ટ ઇન ધ સીવ. ઓકે, નાના જે એની અંદર આ સોઇલની અંદર જે નાના સ્ટોન્સ મિક્સ થયા હતા એ સ્ટોન્સ બધા મોટી ચારણીમાં આવી જશે. મોટા કાણાવાળી ચારણીની અંદર બધા રહી જશે. ઓકે, એન્ડ વોટ ઇઝ સીવ્ડ આઉટ ઓફ સીવ. અને એ મોટા કાણાવાળી ચારણીમાંથી ચાળીને નીચે શું પડશે? આ જે કોમ્પોનન્ટ્સ છે. ઓકે,
તો આ નીચે શું પડશે? સો વોટ ઇઝ sieved? અધર કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ સોઇલ ગોટ sieved આઉટ. ઓકે, બીજા જે સોઇલના કોમ્પોનન્ટ્સ છે એ બધા sieved આઉટ મીન્સ ચરડાઈને નીચે પડી જશે. અને આ ચારણીમાં શું રહી જશે? અ સ્ટોન, સ્મોલ સ્ટોન રહી જશે. ઓકે, સો સ્મોલ સ્ટોન્સ આર ધેર ઇન sieve and other components of soil they are sieved out. બીજા કોમ્પોનન્ટ્સ નીચે પડી જશે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ કોમ્પોનન્ટ ઓફ સોઇલ આપણને મળ્યું. શું છે એ ફર્સ્ટ કોમ્પોનન્ટ ઓફ સોઇલ વિચ આર ધેર ઇન ધ sieve? sievમાં શું બાકી રહ્યું? આ ચારણીની અંદર શું બાકી રહ્યું? સો ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ સ્ટોન. સો ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ સોઇલ. સોઇલની અંદર બીજું શું મિક્સ થયેલું હોય? અ સ્મોલ સ્ટોન્સ મિક્સ થયેલા હોય. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ફર્સ્ટ કોમ્પોનન્ટ ઓફ સોઇલ. ઓકે, નાવ આપણે બીજા પણ કોમ્પોનન્ટ્સ જોવાના છે સોઇલના. ઓકે, સો લેટ્સ સી ધીસ એક્ટિવિટી 2. નાવ લેટ્સ સી એક્ટિવિટી 2. Collect the sieved part and sieve it with the sieve used for sieving floor. હવે શું કરવાનું? આ જે ચારણીની અંદર મોટા કાણાવાળી ચારણીમાંથી આપણે ફર્સ્ટ ચાળવ્યું. ઓકે, એની અંદર શું બાકી રહ્યું? સ્મોલ સ્ટોન બાકી રહ્યા. ધેટ ઇઝ ધ વન પાર્ટ ઓફ સોઇલ. એને એક સાઈડ પર મૂકો. ઓકે, હવે બીજું શું? તમારે આ નીચે જે કોમ્પોનન્ટ સોઇલ કોમ્પોનન્ટ જે નીચેનો ભાગ તમને મળ્યો, ઓકે, એને લઈ લો. કલેક્ટ ઓલ ધ sieved કોમ્પોનન્ટ ઓફ સોઇલ. જે ચરડાઈને નીચે આવી ગયો છે ભાગ, એ બધાને પાછો લઈ લો અને એને કઈ sieve ચાળવવાનું છે? sieve it from sieve used for sieving floor. ફ્લોરને sieve કરવા માટે મીન્સ કે આપણે નાના હોલવાળી જે ચારણી છે. ઓકે, સેકન્ડ ટાઈમ આપણે શું લેવાનું છે? નાના હોલવાળી ચારણી. ઓકે, નાના કાણાવાળી ચારણી કે જેની અંદરથી આપણે લોટને ચાળવી શકીએ એવી નાના કાણાવાળી ચારણી લેવાની. અને આ જે નીચે કોમ્પોનન્ટ પડ્યું એ કોમ્પોનન્ટ્સને સેકન્ડ ટાઈમ આપણે શેનાથી ચાળવવાનું છે? નાના કાણાવાળી ચારણી. પહેલાં આપણે મોટા કાણાવાળી ચારણીથી ચાળવવાનું. સેકન્ડ એક્ટિવિટીની અંદર નાના કાણાવાળી ચારણીથી આપણે એને ચાળવીશું. ઓકે, સો કલેક્ટ ધ sieved part and sieve it with the sieve used for sieving floor. And what is left in the sieve? Observe. Now we have to observe what is there in a sieve. આ ચારણીમાં શું રહી ગયું? We have to observe that. Keep the component left in the sieve separately. ઓકે, આની અંદર જે કંઈ પણ રહ્યું છે નાના કાણાવાળી ચારણીમાં એને સેપરેટલી મૂકી રાખવાનું છે. ઓકે, આપણે ફર્સ્ટ કોમ્પોનન્ટ પણ મૂકી રાખ્યું છે ને. ફર્સ્ટ કોમ્પોનન્ટ આની અંદર છે. સો ઇટ ઇઝ અ બિગ હોલ્ડ sieve. મોટા કાણાવાળી જે ચારણી છે એની અંદર ફર્સ્ટ કોમ્પોનન્ટ આપણું મળી ગયું છે. ધેટ ઇઝ સ્મોલ સ્ટોન. ઓકે, હવે સેકન્ડ આપણને શું મળશે એ આપણે જોઈએ. સો ટર્ન યોર પેજ. ઇટ્સ હિયર. It's on page number 73. Now observe what is left in the sieve. Okay, sieve શું બાકી રહેશે? નાના કાણાવાળી ચારણીમાં શું બાકી રહેશે? Sand is left in the sieve. Sand means કે રેતી. ઓકે, સો ફર્સ્ટ મોટા કાણાવાળી ચારણીમાં શું બાકી રહ્યું? ઇટ્સ અ સ્મોલ સ્ટોન. એન્ડ નાના કાણાવાળી ચારણીમાં શું બાકી રહ્યું? ઇટ્સ અ સેન્ડ મીન્સ કે રેતી. ઓકે, સો સેન્ડ ઇઝ લેફ્ટ ઇન ધ sieve. એન્ડ વોટ ઇઝ sieved આઉટ ઓફ ધ sieve? એટલે કે આ ચારણીમાંથી ચાળીને નીચે શું પડી જશે? સો લેટ્સ સી. ફાઇન પાવડર ઓફ સોઇલ ઇઝ sieved આઉટ ઓફ ધ sieve. ઓકે, સો આ જે સોઇલનો ઝીણો પાવડર છે. ઓકે, સોઇલનો ઝીણો પાવડર, ડસ્ટ વી કેન સે ઇટ. ઓકે, સો આવો ફાઇન પાવડર ઓફ સોઇલ ઇઝ sieved આઉટ ઓફ ધ sieve. નાના કાણાવાળી ચારણીમાંથી આ પાવડર નીચે પડી જશે. ઓકે, અને અંદર શું રહી જશે? ચારણીમાં શું રહી જશે? સેન્ડ રહી જશે. ધેટ ઇઝ સેકન્ડ એક્ટિવિટી. તો આપણને 2 કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ સોઇલ વી કેન ફાઉન્ડ. ફર્સ્ટ કોમ્પોનન્ટ ઓફ સેન્ડ સોઇલ ઇઝ અ સ્મોલ સ્ટોન. ઓકે, જે આપણને ક્યાં મળ્યા? આ બિગ મોટા કાણાવાળી જે ચારણી હતી ત્યાં આપણને શું મળ્યા? અ સ્મોલ સ્ટોન. સેકન્ડ ચારણીમાં આપણને શું મળ્યા? સેકન્ડ ચારણીમાં આપણને સેકન્ડ sieve અંદર આપણને શું મળ્યા? ઇટ ઇઝ અ સેન્ડ એટલે કે રેતી મળી. ઓકે, સો વી કેન ફાઉન્ડ 2 કોમ્પોનન્ટ ઓફ સોઇલ. ફર્સ્ટ વન અ સ્મોલ સ્ટોન એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ સેન્ડ. ઓકે, સો વી ગેટ
two component of soil. Now let's see activity 3. ઓકે, હજુ પણ બાકી રહેશે કંઈક. ઓકે, તો આપણે એ પણ જોવાનું છે વોટ ઇઝ ધેર અધર કોમ્પોનન્ટ ઓફ સોઇલ. આપણને 2 કોમ્પોનન્ટ્સ મળ્યા, બીજા પણ કોમ્પોનન્ટ્સ છે. વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ઇટ. નાવ થર્ડ એક્ટિવિટી. ફોર ધીસ વી હેવ ટુ ડુ થર્ડ એક્ટિવિટી. સો લેટ્સ ડુ ઇટ. નાવ એક્ટિવિટી નંબર 3. Collect the second time filtered soil and sieve it through the cotton piece. ઓકે, સો હવે જે નાના કાણાવાળી ચારણીમાંથી જે નીચે પાવડર પડી ગયો છે એને કલેક્ટ કરી લો. ઓકે, કલેક્ટ ઓલ ધ ફાઇન પાવડર ઓફ ધ સોઇલ એન્ડ સીવ ઇટ ફ્રોમ ધ કોટન. હવે કોટનનું કાપડ ક્લોથ આપણે લીધેલું છે એ થીન કોટન ક્લોથ, એકદમ પાતળું હોવું જોઈએ. તે પાતળા કોટન ક્લોથની અંદરથી આ ફાઇન પાવડરને સીવ કરો, ચાળવો. તો શું થશે જોઈએ. વોટ ઇઝ લેફ્ટ ઓન ઇન ધ ક્લોથ. ઓલ્સો ઓબ્ઝર્વ the filtered component and note it. Separate the component left in the cotton from those filtered from the cloth. ઓકે, સો જે કંઈ પણ ક્લોથમાં રહેશે એને સેપરેટ મૂકો. એન્ડ ઓલ્સો ઓબ્ઝર્વ વોટ ઇઝ સીવ્ડ ફ્રોમ ધ કોટન ક્લોથ. કોટન ક્લોથમાંથી નીચે શું પડ્યું, નીચે કયું કોમ્પોનન્ટ પડ્યું એ પણ જુઓ. એન્ડ વોટ ઇઝ લેફ્ટ ઇન ધ કોટન ક્લોથ ઓલ્સો ઓબ્ઝર્વ ધેટ. બંનેને ઓબ્ઝર્વ કરો. કોટન ક્લોથની અંદર શું રહ્યું છે એ પણ ઓબ્ઝર્વ કરો. એન્ડ ક્લોથની નીચેથી ચડવાઈને શું પડી ગયું, ઓકે, એ પણ ઓબ્ઝર્વ કરો. ઓબ્ઝર્વ બોથ ધ થિંગ્સ. બોથ આર સોઇલ પાર્ટીશન. ઓકે, બંને સોઇલના કોમ્પોનન્ટ્સ છે, પાર્ટીશન્સ છે. ઓકે, 2 આપણને કોમ્પોનન્ટ્સ મળ્યા છે. કયા કયા? સ્ટોન એન્ડ સેન્ડ. નાવ થર્ડ કોમ્પોનન્ટ. વોટ ઇઝ લેફ્ટ ઇન ધ ક્લોથ. ધેટ ઇઝ અવર થર્ડ કોમ્પોનન્ટ ઓફ સોઇલ. ઓકે, વોટ ઇઝ લેફ્ટ ઇન અ સોઇલ, ઇન અ ક્લોથ. ક્લોથમાં શું રહી જશે? સો સિલ્ટ ઇઝ લેફ્ટ ઇન ધ ક્લોથ. ઓકે, સિલ્ટ મીન્સ અ કાપ. ઓકે, કાપ. ઓકે, સો જે વોટરથી ફ્લશ આઉટ થઈને શેની અંદર મળ્યું હોય, સોઇલની અંદર મળી ગયેલું હોય. ઓકે, ઇટ ઇઝ ધ કોમ્પોનન્ટ સાઇઝડ બિટવીન સેન્ડ એન્ડ ક્લે. ક્લે એટલે કે ડસ્ટ. આ બંનેની વચ્ચેનું જે સાઇઝની અંદરનું કોમ્પોનન્ટ છે દેટ ઇઝ સિલ્ટ. ઓકે, સો સેન્ડ કરતાં થોડું સાઇઝમાં નાનું હોય એન્ડ ક્લે કરતાં સાઇઝમાં થોડું મોટું હોય. દેટ ઇઝ કોલ્ડ સિલ્ટ. ઇટ ઇઝ ફ્લશ આઉટ બાય અ રિવર વોટર. રિવરના વોટરથી, આપણે એને ગુજરાતીમાં કાંપ એવું કહીએ, રિવરના વોટરથી ઘસડાઈને શેની સાથે મળી ગયેલું હોય, સોઇલમાં મિક્સ થઈ ગયેલો હોય. દેટ ઇઝ ધ થર્ડ કોમ્પોનન્ટ ઓફ અવર સોઇલ, સિલ્ટ. ઓકે, સો વી કેન ફાઉન્ડ સિલ્ટ ઇન ધ કોટન ક્લોથ. આ કોટન ક્લોથની અંદર થર્ડ કોમ્પોનન્ટ કયું બચ્યું? સિલ્ટ. નાવ ઓબ્ઝર્વ ધ ફોર્થ કોમ્પોનન્ટ વિચ ઇઝ ધેર sieved from the cotton cloth. કોટન ક્લોથમાંથી ચડવાઈને નીચે પડ્યું છે. ઓકે, એને ઓબ્ઝર્વ કરો એ શું છે. ઓકે, ધેટ ઇઝ અવર ફોર્થ કોમ્પોનન્ટ ઓફ સોઇલ. તો સોઇલની અંદરથી આપણે 4 કોમ્પોનન્ટ અલગ કર્યા. ઓકે, સો ઓબ્ઝર્વ ઇટ. ફાઇન પાવડર ઓફ સોઇલ ઇઝ ફિલ્ટર આઉટ ઓફ ધ ક્લોથ. ઓકે, સો આ જે ક્લોથમાંથી નીચે પડશે એ શું છે? અ ફાઇન પાવડર ઓફ સોઇલ. ઓકે, સોઇલનો એકદમ ઝીણો પાવડર બચશે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ ફોર્થ કોમ્પોનન્ટ ઓફ સોઇલ. સો એવરીથિંગ, these 3 and 4 components are mixed with soil. So which are the 3 components and 4 components mixed with soil? So first one, a stone. Okay, small stone. Second one, sand. And third one, silt. Okay, and લાસ્ટમાં શું નીચે બાકી રહ્યું? That is the fine powder. So these are the components of soil mixed with it. એની સાથે મિક્સ થયેલા સોઇલના કોમ્પોનન્ટ્સ છે. ઓકે, નાવ ઓબ્ઝર્વેશન. Observe the filter and left over component for first, second and third time. Okay, so we have observed that first time we find that a stone, small stone. Second time we find that, second time આપણને શું મળ્યું? It's a sand. And third time we find a silt. Okay, so we observe all 3 components of soil. Now think and say. On page number 73, which components are obtained after sieving the soil with a different sieving size? Okay, so first આપણે 3 sieving size લીધી.
ચાળવવા માટેની 3 સાઇઝ લીધી. ફર્સ્ટ વન કયું છે? મોટા કાણાવાળી ચાળણી લીધી. સેકન્ડ વન આપણે નાના કાણાવાળી ચાળણી લીધી. અને થર્ડ થિંગ કયું છે? કોટન ક્લોથ લીધું. ઓકે, સો આમાંથી આપણે કયા ડિફરન્ટ કોમ્પોનન્ટ્સ આપણને ઓબ્ટેન થયા આપણે જોઈએ. સો બાય sieving soil with different size we obtain first one stone, second one sand, third one silt and dust powder. Okay, so these 4 components we found after sieving different size. Okay, આપણે different sizeમાં ચાળવ્યા પછી આપણને 4 પ્રકારના components મળ્યા. Okay students, hope you understand. Now second question, can there be any other components present in the soil? બીજા બધા components સોઇલમાં પ્રેઝન્ટ હોય? યસ, બધા એના કરતાં બીજા પણ components પ્રેઝન્ટ હોય which we cannot see it. આપણે એને ચાળીને જોઈ શકીએ નહીં, ચાળવીને આપણે એને જોઈ શકીએ નહીં એવા પણ components સોઇલની અંદર present હોય, which are very important components of soil. Now let's see which are the other components mixed in a soil. Okay, present in a soil. Soil ની અંદર બીજા કયા components present હોય? Now let's see. Other components can be there. The other components may be water in the form of moisture. Okay, so soil ની અંદર water પણ present હોય. ઓકે, એઝ અ ઇન અ ફોર્મ ઓફ મોઇશ્ચરના ફોર્મમાં વોટર પણ પ્રેઝન્ટ હોય સોઇલની અંદર. ધેન મેટલ્સ, ઓકે, ડિફરન્ટ મેટલ્સ પણ એની અંદર પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે. ધેન મિનરલ્સ, organic fertilizers etc are present in soil which are very important. Okay, so moisture, metal, minerals, organic fertilizer etc are mixed or other component present in the soil. ઓકે, સોઇલની અંદર આ પણ બીજા કોમ્પોનન્ટ પ્રેઝન્ટ હોય છે. નાવ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, હાઉ ડુ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ડિફરન્ટ કોમ્પોનન્ટ્સ અફેક્ટ ધ ટાઈપ ઓફ સોઇલ? નાવ on the basis of the component present in the soil we can define a soil in 3 types. ઓકે, આપણે એની અંદર જે સોઇલની અંદર આપણે જોઈ ગયા કે ઘણા બધા કોમ્પોનન્ટ પ્રેઝન્ટ હોય. ઓકે, તો આ કોમ્પોનન્ટ કેટલા પ્રમાણમાં પ્રેઝન્ટ છે એના આધાર પર આપણે એના 3 ટાઈપ્સ કરી શકીએ સોઇલના. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વન ઇટ ઇઝ સેન્ડી સોઇલ, second one it is clayey soil and third one it is alluvial soil. Sandy soil, clayey soil and alluvial soil. Okay, so now what is sandy soil? Okay, so if the amount of sand is more in the soil it is called sandy soil. If the amount of sand is more in the sand it is sandy soil. જો sand વધારે પ્રમાણમાં હોય તો sandy soil. If the amount of clay is more we can call it clay soil. Okay, amount of clay is more in a sand it is called clayey soil. If the amount of silt is more we can call it alluvial soil. Okay, તો જે સોઇલની અંદર સેન્ડ એટલે કે રેતીનું પ્રમાણ વધારે હોય એને સેન્ડી સોઇલ, રેતાળ સોઇલ કહેવાય. ઓકે, રેતાળ જમીન. ઓકે, ધેન જે સોઇલની અંદર ક્લે એટલે કે માટીનું પ્રમાણ વધારે હોય, બરાબર, તો એને ક્લેય સોઇલ કહેવાય, માટીવાળી જમીન કહેવાય. એન્ડ જે સોઇલની અંદર સિલ્ટનું એટલે કાંપનું પ્રમાણ વધારે હોય એને એલુવિયલ સોઇલ કહેવાય. ઓકે, કાંપની જમીન, એલુવિયલ સોઇલ. ઓકે, સો દેર આર 3 ટાઈપ્સ ઓફ સોઇલ: sandy soil, clayey soil and alluvial soil. The amount of clay is more, it is called clayey soil. The amount of sand is more, it is called sandy soil. And the amount of silt is more, it is called alluvial soil. Okay, hope you understand. We'll stop here. Students, the next pages we'll discuss later. Hope you understand the 3 different types of soil. Okay, students. Take care, students. Stay home, stay safe.